जय जगन्नाथ बंधु माने बहुत दिन पर आपणों भिडियो नहीं आसी आपण मानक नुआ वर्षर अनेक अनेक शुभकामना एवं प्रभु जगन्नाथ पाखरे आपण मानक एति प्रार्थना सब बेले खुशी रुहतु। आसंता वर्ष आपण बहुत हापी बहुत आनंद एवं सुखमय हो लक्ष्मी प्राप्तिर वर्ष हो। तेबे आजिर विषय में आपण मानक कहबी बंधु माने एमिति को चारिटा राशि जी कि समस्त को ठकिबारे धुरंधर अर्थात एबे तो देखी थे ठकिबा अर्थ कौ टाइप ठकामी कहूँ प्रेम रे ठकी दियंती स्त्री मानंको ठकी दियंती ता छड़ा कौनसी भी नारी मानंको सहित जदि तांकर रहिबाकू इच्छा न थाए तेबे जबरदस्ती आपण तांकू रखी पारिबे नाही। से माने कोठी ना कोठी केमिति ना केमिति चिटिंग करि थांती बा ठकिबाकू चेष्टा करि थांती। एठी मु आपनको क्लियर करी कहि रखुची जदि जो जो राशि मानक विषय रे मु कहबी से मानकर जदि पॉजिटिव राशि लग्न बा तांकर ग्रह सब पॉजिटिव क्षेत्र रे थाए बेले बेले से माने मध्य एई भूल करी न थांती किंतु 100 जन भितरे 90 जन प्राय एई भली करी थांती। 10 जन जी कि बहुत सुरक्षित भावरे एवं श्रृंखलित भावरे निजर भल पाइबा निजर विवाह एवं नारी प्रति निजर सम्मान को बजाय रखि थांती। किंतु अन्य माने मु कहूनी संपूर्ण खराब किंतु आपणकठू जदि खराब व्यवहार पाती आपणकठू अर्थ कौन गोटे नारी ठू जदि खराब व्यवहार पाती बा कौनसी जिनिस साधारणतः एमाने टिके अट्राक्ट शारीरिक आकर्षण को भल पाती शारीरिक आकर्षण पाई न थांती बा शारीरिक सुख पाइबारे सेमानकु कम लगी थाए तेबे सेमाने अन्य आड़े जीवापाई मध्य पछांती नाही। किंतु मुझे कही रखुची क्लियर समस्ते से भली नुह 90 जन सेमिति हेले भी 10 जन निहाती निजर भल पाइबा निजर विवाह को सच्चोटता भावरे निभेई थांती एवं सेटा तांकर संपूर्ण जातक उपरे निर्भर। जदि राहु शनि एई भली युक्त होइकी रहिथिबे एई राशि रे तेबे से माने आपनको ठकिबाटा अर्थात प्रेम करिकी प्राय छाड़ी दबा बा विवाह परे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जहाँ को कहती अन्य नारी सहित संपर्क रखिबा मध्य होई थाए बा संपर्क न रखिले भी सब बेले जेमिति कि देखंतु किछि पुरुष अछंती अन्य काहाकू विवाह बैचलर रे कौन करिसंती सेटा तो पुरुष स्वभाव प्रकृति किंतु विवाह परे साधारणतः निज नारी प्रति सचोट रुहंती एकाग्र रुहंती बा साधारणतः निज स्त्री पाखरे थिबा समय अन्य काहाकू एते थटा मजा करिबा फ्लर्टी करिबा काहाकू बुली बुली कि अनेइबा काहाकू कमेंट्स करिबा यही सब जिनिस तांको भितर न थाए। सांग साथी थटा मजारे केतबेले कौन टिके होउथिबो सेटा तो चालुची सेटा अलगा कथा किंतु निज स्त्री को अपमान करिकी कोठी किछि करिबाटा भल पांती नाही। किंतु किछि राशिर लोक मानक भितरे एटा अधिक मात्रा रे देखा जाई थाए हेले भी ता भितरे पुणी किछि जन अछंती जे कि निज स्त्री एवं निजर प्रेमिका बा परिवार प्रति सचोट मध्य हेइथांती निर्भर करे कारण एही राशि लोक साधारणतः सेक्सुअल लाइफ प्रति बा तांकर शारीरिक आकर्षण बहुत मात्रा रे नारी ठू से माने आशा करिथांती संपर्क मध्य आशा करिथांती से जो परिमाण रे आशा करंती सेही परिमाण रु जदि कम हुए बा तांको प्रति सेतिकी श्रद्धा भल पाइबा न रुहे ता छड़ा एई राशिर लोक माने मध्य बहुत चंचल स्वभाव एवं बहुत समय रे किछि मात्रा रे राग स्वभाव चिड़चिड़ा स्वभाव मध्य होई थांती नारी ठारो सम्मान मध्य आशा करंती। किछि क्षेत्र रे देखा जाए शारीरिक दुर्बलता अलगा कथा मो नारी अर्थात मो स्त्री बा मो प्रेमिका मते बहुत प्रशंसा करी कथा कहू मते सबु बेले सम्मान करू मते कथा कहिबा बेले भाषा रे संयमता रखू बा भल भाषा लगे कथा कहू खराब भाषार व्यवहार न करू एई भली लोकंक मन रे मध्य थाए।
ତେଣୁକରି ଯଦି ତାଙ୍କ ନାରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଭଳି କଟୁ ବ୍ୟବହାର ବି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ନାରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ନାରୀ ଅନ୍ୟ ବିବାହ ବା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବାଟେ ବିବାହ କରି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଭାବ ରହିଥାଏ ବା ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଥା ବା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରେନି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିଅର ହୋଇପାରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖାଯାଏ। ବିନା ଜାତକରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ରାଶିମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ। କିଏ ବହୁତ ଥଟ୍ଟାଳିଆ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଏ ବହୁତ ମଜାଳିଆ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ସ୍ତ୍ରୀର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା ବା ସ୍ତ୍ରୀର ସାନ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା, ଭାଉଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତିକି ରାଶି ରହିଛନ୍ତି 12ଗୋଟି ରାଶି, ତା ଭିତରେ ଏମିତି 4-5ଟି ରାଶି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ନା କମେଣ୍ଟସ୍ ନା ଥଟ୍ଟା ମଜା ନା କିଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଅଲଗା କଥା, ପାଟିରେ କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଉ କିଛି ରାଶି ଅଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଯଦି ମନକୁ ଆସିଲା ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ମଧ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଭଳି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରିବାରରେ ଅନସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରେମିକାଠୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଶା ମୁତାବକ ବ୍ୟବହାର ପାଇନଥାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁହା ନ ଯାଇପାରେ ଜଣଙ୍କର ଚାର୍ଟ ବା କୁଣ୍ଡଳୀ ନ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଶିର ପ୍ରଭାବ ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେହି ରାଶିର ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ମନେ ମନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ୱଭାବର ଟିକେ ମିଶୁଛି କି କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ କମେଣ୍ଟସଟିଏ କରନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋର ତ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନାସୁଛି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତର ବର୍ଷ ହେଉ, ସୁଖର ବର୍ଷ ହେଉ, ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଉ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ମହାବାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଶୁଭକାମନାଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ। ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ମକର ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମକର ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ଏହିସବୁ ରାଶି, ଏଥିରେ ବୃଷ ରାଶି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ପ୍ରାୟ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ରହିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା ଉପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ବା ଶାରୀରିକ ସେଇଭଳି ସିଏ କିଛି ବି ଅମାନୁଷିକତା ଅନୁଭବ କଲେ ବା ତାକୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ନ ରହିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହିଲେ ଜୀବନରେ, ସେ ଅନ୍ୟ ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ଲୋକ ଆକୁ ତାକୁ ଅନେଇବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। କିଛି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କିଏ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଲୋକଟିଏ ଯାଉଛି, ନାରୀଟେ ଯାଉଛି ବା ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ଅଛି, ସେମାନେ ଅନାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଭଗବାନ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଯାକ ରାଶି କହିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତେବେ ଏଇଟା ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରେମିକାକୁ ଧୋକା ଦେବା ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦୋଫାଙ୍କ କାମ କରିବା, ଏଇଟା ଜାତକରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ରାହୁ ଶନି ବା ଶନି ଶୁକ୍ର ବା ରାହୁ ଶୁକ୍ର ଏଇଭଳି ବସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇ ରାଶିମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରେମିକା ହେଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ଫ୍ଲର୍ଟଟିଏ କରିବା ବା
ଭଲ ପାଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନିଜ ଜାତକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗ୍ରହ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 100ରୁ 90% ଦୋଷ ଥିବା ହେତୁ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 10 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଜରିଟି ଯାହାଟା ଅଧିକା ଥାଏ ସେହି ରାଶିକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବା ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଶିର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଏପଟ ସେପଟ ବିଚଳିତ ଟାଇପ୍ର ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇନଥାଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଘରେ ରହୁଥିବା ନାରୀଟି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏନି, ଅବହେଳା କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପମାନ କରେ ବା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଖୋଜିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆପଣ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ରାଶିର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମିଶୁଛି କେତେ ମିଶୁନି ସେଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ଜରିଆରେ କହିବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଗ୍ରହ ଜାତକରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଏସବୁ କଥା ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି 100% ସତ। ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଗ୍ରହ କିଛି ଥାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ବୃହସ୍ପତି ରହିଯାଇଥିବେ ବା ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଯାଇଥିବେ, ଏଇଭଳି ରହିଲେ ସେଗୁଟା ଟିକେ ଧର୍ମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ, ଅନଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେନି, ନିଜକୁ ଜଗି ନେବେ, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।